ارے آؤ آؤ میری جان، میری نشا، کیسی ہے میری گڑیا؟ میر حویلی کے بڑے سے چوبی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی نشا کو اپنی پھپھو زہرا بیگم کی محبت بھری اور پرجوش آواز سنائی دی، جو ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگی چلی آئی تھی۔ نشا نے اپنا ٹریولنگ بیگ وہیں صوفے کے پاس چھوڑا اور خوشی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو جان، آپ کیسی ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں نے آپ سب کو کتنا مس کیا۔ لاہور میں تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بس یوں ہی سمجھے کہ گن گن کے دن گزارے ہیں میں نے کہ کب شادی قریب آئے اور میں اڑ کر یہاں پہنچ جاؤں۔ نشا نے ان کے گلے لگتے ہی لاڈ سے کہا تو زہرا بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ہائے میری بچی، تم تو اور بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی۔ تمہارے امی ابو کیوں نہیں آئے ہیں ساتھ؟ میں نے تو بھائی جان سے بھی فون پر کہا تھا کہ سب اکٹھے ہی آ جانا، اب کیا شادی والے دن ہی مہمان بن کر آنا ہے انہوں نے؟ زہرا بیگم نے پیار بھرا شکوہ کیا تو نشا نے مسکراتے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارے پھپھو، آپ تو جانتی ہیں باوا کے بزنس کے معاملات، انہیں شادی کے دن ہی بڑی مشکل سے فرصت ملنی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے پہلے ہی بھیج دیا کہ جاؤ جا کر اپنی پھپھو کا سر کھاؤ اور شادی کی تیاریوں میں ان کی مدد کرو۔ ابھی نشا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے المیر کی شرارتی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ لو بھائی، پھپھو کی لاڈلی آ گئی، اب تو اس گھر میں ہم غریبوں کو کون ہی پوچھے گا۔ سارا بیگم، میرا تو خیال ہم اپنا بویا بستر گول کر لیں، کیونکہ اب اگلے 10 دن تک اس گھر میں صرف نشا کی ہی حکومت چلنی ہے، ہمارا تو اب یہاں کوئی کام نہیں رہا۔ المیر نے ہنستے ہوئے کہا اور نشا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ اسی دوران کچن سے سارا بھی اپنے 3 سالہ بیٹے ہاشم کو گود میں اٹھائے باہر آ گئی، جو مسلسل روئے جا رہا تھا اور کسی صورت چپ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ کیسی ہو نشا؟ سفر کیسا رہا؟ تم آ گئی ہو تو اب اور بھی رونق لگے گی گھر میں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاشم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، ہاشم کو یہ کیوں اتنا رو رہا ہے؟ میرا گولو مولو سا بچہ، ادھر آؤ اپنی پھپھو کے پاس۔ نشا نے آگے بڑھ کر ہاشم کو گود میں لے لیا تو منہ بنا کر اپنی ماں کے کندھے پہ چھپ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسے چھوڑو نشا، یہ تو بس اپنے باپ کی طرح ضدی ہو گیا ہے، اسے کل بس نئی نئی فرمائشیں کرنی آتی ہے اور جب پوری نہ ہو تو یوں ہی رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ سارا نے مصنوعی غصے سے المیر کو گھورا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں 4 سال گزر جانے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے وہ محبت اور احترام واضح تھا جو کسی بھی نئی شادی شدہ جوڑے میں ہوتا ہے۔ نشا کو ہمیشہ ان دونوں کی جوڑی بہت پسند تھی۔ ویسے بھابھی، آپ دونوں کا رومانس تو کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمر کی شادی سے زیادہ آپ دونوں کی محبت کے چرچے ہونے والے ہیں اس گھر میں۔ نشا نے شرارت سے آنکھ ماری تو سارا شرما کر رہ گئی، جبکہ المیر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم بھی کن چکروں میں پڑ گئی ہو نشا؟ لاؤنج کے دوسرے کونے پر بیٹھی شانزا نے اپنا موبائل فون ایک طرف پھینک دیا، بڑی بیداری اور جھنجھلاہٹ سے کہا۔ نشا فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے شانزا، تم کب آئی؟ اور یہ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ شادی والے گھر میں ایسے شکلیں بنانی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ویسے تمہارے شوہر نامدار کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ نشا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شانزا نے اپنے ایک لمبا سانس لیا اور جھلے بھنے انداز میں بولی، میں کیا ہی کروں نشا، تم جانتی ہو 1 سال ہو گیا ہماری شادی کو، لیکن مجال ہے جس بندے کا شک اور پوزیسونیس کم ہوئی ہو۔ مجھے بامشکل یہاں بائی کی شادی میں آنے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بھی 1000 شرطوں کے ساتھ۔ کسی سے زیادہ ہنس کر بات نہیں کرنی، فلاں کزن کے سامنے نہیں جانا، دوپٹہ سر سے اترنا نہیں چاہیے۔ ہو میرا تو دماغ خراب کر دیا ہے اس نے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں واپس ہی نہ جاؤں، یہاں تو سکون ہے نا کم از کم۔ شنزا کی بات پر زہرا بیگم نے فوراً ٹوکا، کیا بکواس کر رہی ہو شنزا، شوہر ہے وہ تمہارا، اگر وہ تمہیں پرواہ تمہاری کرتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ شکر کرو تم سے اتنا پیار کر رہا ہے، ورنہ آج کل کے مردوں کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ پھر تم اس کی باتوں کو برا مت مانا کرو، تم تو جانتی ہو وہ شروع سے ہی تھوڑا سخت مزاج ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ زہرا بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تو شنزا نے منہ بسوڑ لیا۔ اماں، پرواہ اور قید میں فرق ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں کسی جیل میں آ گئی ہوں۔ بھابھی کو دیکھے نا، بھائی کتنا سپورٹ کرتے ہیں انہیں،
کہ جانے سے نہیں روکتے اور میری قسمت ہے۔ شہزاد نے سارا کی طرف حسرت بڑی نظروں سے دیکھا جو ابھی تک ہاشم کو چپ کرانے میں لگی تھی۔ ارے یار شنزا، تم بس ٹینشن نہ لیا کرو، وہ تم سے پیار کرتے ہیں اسی لیے وہ تم پر حق جتاتے ہیں۔ تم دیکھنا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت دو اس رشتے کو۔ نشا نے اسے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ اسی دوران مرکزی دروازے کے پر کسی کے باہر قدموں کی آواز آئی اور اگلے ہی پل عمر فون پر کسی سے جگڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے یہ پیلے رنگ کے پھول نہیں چاہیے، مجھے ریڈ روز کا ڈیکوریشن چاہیے۔ تم لوگوں کو ایک بات سمجھ ہی کیوں نہیں آتی؟ اگر کل تک میرا کام نہ ہوا نا تو میں تم لوگوں کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، سمجھ آئی؟ وہ فون پر دہاڑتا اندر آیا۔ اس نے گرے رنگ کا ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے فون غصے سے کاٹا اور جیب میں ڈالا تو اس کی نظر صوفے پر بیٹھی نشا پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بھر کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری، لیکن پھر اس نے اپنے تاثرات کو فوراً چھپا لیا۔ لو بھائی، یہ مصیبت کب نازل ہوگی اس گھر میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید تم آخری دن ہی آؤ گی تاکہ کاموں میں سے بچ سکو۔ عمر نے آتے ہی طنز کا تیر چلایا تو نشا نے فوراً پلٹ کر وار کیا۔ میں مصیبت نہیں ہوں، مہمان ہوں، اور مہمانوں کا استقبال ایسے نہیں کیا جاتا۔ ویسے میں تو سوچ رہی تھی کہ جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ تھوڑا خوش مزاج ہو جاتا ہے، لیکن آپ تو ویسے کی ویسے ہی سڑیل ہے۔ نشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمر کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ زیادہ بولنے کی عادت نا کسی دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نشا ارشاد۔ اور رہی بات میری شادی کی تو میں بہت خوش ہوں، تم میری فکر میں مت کھلو۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھتے نشا کو اپنے دل کی دھڑکن ایک پل کو بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کندھے اچکائے۔ مجھے کیوں فکر ہونے لگی؟ میں تو بیچاری نازیہ کے لیے فکر مند ہوں، پتہ نہیں وہ اس بیچاری کو کیوں عذاب میں دکھل رہی ہیں۔ نشا کی اس بات پر زہرا بیگم نے فوراً بول پڑی، خبردار جو تم نے میری ہونے والی بہو کے بارے میں ایسے لفظ کہا، میری دوست کی بیٹی ہے اور وہ بالکل میری پسند پر پورا اترتی ہے۔ تمہیں کیا پتا نشا؟ نازیہ تو وہ لڑکی ہے جس نے آج تک کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ ایسی سگر اور فرما بردار لڑکی پورے خاندان، تم دیکھنا جب اس گھر میں آئے گی نا تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ زہرا بیگم کی اس بات پر عمر نے بڑی گہری مسکراہٹ کے ساتھ نشا کی طرف دیکھا۔ نشا نے دل میں چبھن سی محسوس کی، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں پھپھو، بالکل 4 چاند لگ جائیں گے، میں نے کب انکار کیا ہے۔ اچھا میں تھک گئی ہوں سفر سے، میں جا کر اپنے کمرے میں آرام کرتی ہوں۔ نشا نے بات وہیں ختم کی اور اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، لیکن عمر کی نگاہیں تب تک اس کے پیچھے رہی جب تک وہ سیڑھیوں کا موڑ مڑ کر غائب نہیں ہوگی۔ اگلے دن میر ہاؤس میں خوب رونق اور میلہ لگا تھا۔ دور دراز کے سبھی مہمان کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لاؤنج میں ڈھولک بج رہی تھی اور کزن گانے گا رہی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن اور ہر طرف گہما گہمی تھی۔ سارا بھابی کچن میں لاؤنج کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ مہمانوں کی تواضع اور گھر کے کاموں انہوں نے ہلکان کر دیا تھا۔ اچانک وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے المیر کے پاس آئی۔ او اللہ، المیر، مجھے تو بالکل یاد ہی نہیں رہا، کل مہندی اور میں نے دلہن کا مہندی اور بارات کا ڈریس تک نہیں اٹھایا شاپ سے۔ انہوں نے آج کا ٹائم دیا تھا اور اب وہ دوپہر ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے آج کلیکٹ نہیں کیا تو کل وہ لوگ دکان بند کر دیں گے، سارا نے پریشانی سے کہا۔ نشا جو پاس ہی کھڑی کزن سے بات کر رہی تھی فوراً سارا کے پاس آئی۔ بھابو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بھی چلتی ہوں نا آپ کے ساتھ، مجھے بھی مارکیٹ میں سے کچھ چیزیں لینی ہے اور ابھی جویلری بھی پالش کے لیے دینی ہے، ہم دونوں جلدی سے ہو کر آتے ہیں، ویسے بھی گھر میں اتنا شور ہے میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ نشا نے پیشکش کی تو سارا کی جان میں جان آئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں گاڑی نکالے۔ ہاں پلیز ہاشم کا دھیان رکھنا، وہ آج کچھ زیادہ ہی سارا نے اپنے شوہر کو ہدایت دی اور نشا کے ساتھ مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ مارکیٹ میں معمول سے زیادہ رش تھا، شادی ہونے کی وجہ سے ہر دکان پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے بوتیک کا رخ کیا جہاں سے نجمہ کو کپڑے اٹھانے تھے۔ بھاری عروسی جوڑے کو دیکھتے نشا کے دل میں ایک بار پھر سے خلش جاگی، جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عمر کی پسند واقعی میں بہت اچھی ہے بھابھی، یہ سوٹ بہت خوبصورت ہے،
اور नाजिया पर बहुत जचेगा। निशा ने सूट पैक करवाते हुए कहा, हाँ उमर ने खुद हर चीज फाइनल की है। वैसे तो वो गुस्से वाला है लेकिन उसकी पसंद कमाल की है। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो ड्रेसेस कलेक्ट करने के बाद ज्वेलरी की शॉप पर आई। दुकान खासी बड़ी और शानदार थी। निशा ने अपनी ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए दी। दुकानदार ने आधे घंटे का वक्त दिया। अभी वो दुकान में रखी कुर्सियों पर बैठे थे कि अचानक सारा के मोबाइल की घंटी बजने लगी। सारा ने बैग से फोन निकाला। घर का नंबर देखकर उसने फौरन कॉल अटेंड की। हेलो, जी अलमीर बोलिए। दूसरी तरफ से अलमीर की घबराई आवाज आई जिसने सारा के चेहरे का रंग उड़ा दिया। क्या? लेकिन वो तो सुबह बिल्कुल ठीक खेल रहा था, अचानक इतना तेज बुखार कैसे हो गया? तुम लोगों ने इसे दवा नहीं दी क्या? वो रो रो कर हलकान हो रहा और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? सारा घबराहट में अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आवाज सुनकर निशा भी परेशान हो गई। अलमीर, मैं बस अभी आ रही हूँ, आप प्लीज उसे संभालें और थोड़ी पट्टियां करें, मैं रास्ते में ही हूँ। सारा ने फोन काटा और बेबसी से ही निशा की तरफ देखा। निशा, हाशिम बहुत बीमार हो गया, उसे तेज बुखार है और वो मुसलसल रो रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा। मुझे फौरन घर जाना होगा। तुम जानती हो कि मेरे बगैर कितना जिद्दी हो जाता है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी आप फौरन जाएं, आप बिना इंतजार न करें, मैं ज्वेलरी लेकर आ जाऊंगी। निशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन तुम अकेले कैसे आओगी? ड्राइवर को मैं साथ लेकर जा रही हूँ और ज्वेलरी पॉलिश होने में भी आधा घंटा बाकी है। तुम इतनी देर अकेली इस हजूम में कैसे रहोगी? सारा ने परेशानी से इधर उधर देखा। उसे निशा को अकेले छोड़ने से हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उसने फौरन अपना मोबाइल फोन निकाला। मैं एक काम करती हूँ, उमर को फोन करती हूँ, वो तुम्हें यहीं से पिक कर लेगा, तुम उसके साथ घर आ जाना। निशा का दिल ये सुनकर जोर से धड़का। उमर के साथ अकेले आना? वो तो पहले उससे कतराती थी। नहीं भाभी, उमर भाई को क्यों जहमत दे रही है, वो घर के कामों में मसरूफ होंगे ना, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी, और प्लीज उनको मत बुलाएं। निशा ने जल्दी से रोका लेकिन सारा तब तक उमर का नंबर डायल कर चुकी थी। फोन की घंटी बज रही थी और निशा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हेलो उमर, तुम कहाँ हो इस वक्त? फोन उठते ही सारा ने कदरे तेज आवाज में पूछा। दूसरी तरफ उमर की बेजार सी आवाज आई। मैं टेंट वालों के पास खड़ा हूँ भाभी, उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। बोलो क्या काम था? सारा ने एक लंबा सांस लिया और बोली, उमर तुम सब काम छोड़ो और फौरन मेन मार्केट वाली ज्वेलरी शॉप पर पहुंचो। हाशिम की तबीयत बहुत खराब है, मैं इमरजेंसी में ड्राइवर के साथ घर जा रही हूँ। निशा यहाँ अकेली है, इसे पिक करो और ज्वेलरी लेकर घर आ जाओ। उमर की आवाज में एकदम उलझन और गुस्सा धरा है। भाभी आप आप पे कमाल कर दिए, कल मेहंदी और मेरे सर पर हजारों काम लटक रहे हैं, मैं नहीं आ सकता, आप उसे वहीं से कोई टैक्सी करवा दे। उमर के इस रूखी सूखी बात पर सारा का पारा हाई हो गया। उमर, वो तुम्हारी कजन है और हमारे घर के मेहमान है, मैं उसे अकेली इस मार्केट में कैसे छोड़ दूं? घर में कोई और बंदा फारिग नहीं है, अलमीर हाशिम के पास है और बाकी सब मेहमानों में लगे हैं। तुम चुपचाप यहाँ पहुंचो, समझे? वो अकेली खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारा ने हुक्म देने वाले अंदाज में सख्ती से कहा और उमर को कुछ कहने से पहले वो फोन काट दिया। उसने मुड़कर निशा की तरफ देखा जो कदरे नर्वस सी लग रही थी। निशा, तुम बस यही दुकान के अंदर ही रहना, उमर बस रास्ते में है, वो आकर तुम्हें ले जाएगा, मैं निकल रही हूँ। ओके? सारा ने जल्दी से अपने बैग में चाबियां निकाली और दुकान से बाहर की तरफ भागी। निशा उसे जाते हुए बेबसी से देखती रही और वैसे बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में अकेली खड़ी थी और उसे इस शख्स का इंतजार करना था जिसके पास आने से उसकी सांसें उलझने लगती थी। दुकान के अंदर एसी की ठंडक थी मगर निशा के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उसकी बढ़ती घबराहट का पता दे रहे थे। ज्वेलरी का सेट अभी तक काउंटर के पीछे मौजूद था और दुकान की दीवार पर लगी घड़ी की टक टक निशा के आसाप पर हथौड़ी की तरह बज रही थी। उमीर हवेली की शादी को गहमा गहमी और खास तौर पर उम्र की तीखी और सवालिया नजरों से दूर रहने के लिए यहाँ आई थी, मगर उसका सामना यहाँ ऐसा होने वाला था। उसने बैग का चश्मा अपने कंधे पर डस्ट किया और दुकान से बाहर निकलने का फैसला किया। भाई साहब, मेरी ज्वेलरी का सेट कितनी देर में तैयार होगा? निशा ने काउंटर पर झुके सेल्समैन में कदरे बेजारी से उससे पूछा। सेल्समैन ने मुस्कुराकर माजरत ख्वाह अंदाज में कहा, बस मैडम, कारीगर पॉलिशर करके ला ही रहा है, 15 मिनट तो लगेंगे। चलिए ठीक है, आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी करवा दे, तब तक मैं बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ।
निशा ने एक लंबा सांस लिया और दुकान से बाहर आ गई। वो लिफ्ट के पास जाकर खड़ी हो गई थी। सोचा कि शायद कुछ देर पर वाले फ्लोर का चक्कर ही लगा ले, वक्त कट जाएगा। अभी वो लिफ्ट के करीब पहुंची ही थी कि दरवाजा खुला और सामने उमर को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। ग्रे ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में उमर हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने निशा को देखा और एक लम्हे के लिए उसकी नजरें रुक गई। अस्सलाम वालेकुम। निशा ने फौरन कहा, वालेकुम अस्सलाम। चले, हो गया तुम्हारा काम? उमर ने एक ही सांस में पूछा। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ देर लग जाएगी। निशा ने भी बिना कोई तहमीद बांधे दो टूक जवाब दिया। ओके, जल्दी करो, मुझे वापस पे पहुंचना है, बहुत काम बाकी है। निशा ने लब पीछे उसके साथ वापस ज्वेलरी शॉप की तरफ मुड़ गई। उमर दुकान में एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। वो वक्तन फवक्तन अपनी घड़ी देख रहा था। निशा ने शोकेस की तरफ रुख किया। उसकी नजर एक इंतहाई नफीस और नाजुक ब्रेसलेट पर पड़ी। वो हीरे की उसकी आंखों में चमक उठी थी। उसे लगा जैसे वो ब्रेसलेट उसके लिए ही बनी है। भाई साहब, जरा ये ब्रेसलेट दिखाएगा? निशा ने ब्रेसलेट उठाकर अपनी गलाई पर रखकर देखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे उतारने का दिल ही नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक हसीन ख्वाहिश झलक रही थी। उमर खामोशी से ये सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बहुत धीमे लहजे में बोला, अगर ये तुम्हें पसंद है तो ले लो निशा, मैं पे कर देता हूँ। निशा ने एक लम्हे के लिए उमर की आंखों में देखा। उसकी आवाज में वो तल्खी नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। उसका दिल चाहा कि हाँ कर दे, मगर उसकी अना बीच में आ गई। उसने फौरन दुकानदार से कीमत पूछी। कीमत सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट मुरझा गई। अरे नहीं, इतनी महंगी, शुक्रिया भाई साहब, रहने दे। उसे ब्रेसलेट वापस रख दिया। उमर ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और दुकानदार की तरफ बढ़ा दिया। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए, निशा ने तेजी से कहा। उमर ने कोई बहस न की, बस एक नजर गहरी नजर उस पर डाली और बाहर निकल गया। वो दोनों अब लिफ्ट के जाने बढ़े थे। लिफ्ट खुली तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक शख्स भी सवार होगा जिसको हुलिया और नजरी कुछ अजीब सी थी। वो मुसलसल निशा को घूर रहा था। निशा को शदीद उलझन हुई और वो गैर इरादी तौर पर उमर के करीब हो गई। उमर ने शख्स की हरकत भांप ली थी। लिफ्ट जैसे ही दूसरे फ्लोर के दरमियान पहुंची, अचानक एक जोरदार झटका लगा और बीच रास्ते में ही वो रुक गई। साथ ही अंदर की लाइट्स भी बुझ गई और घुप अंधेरा छा गया। बंद जगह, अंधेरा और वो अजनबी शख्स। निशा का तो दम घुटने लगा। उमर, ये क्या हुआ है? उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ मत निशा, बस बिजली गई है, जनरेटर चल जाएगा, तुम रिलैक्स रहो, मैं यही। उमर ने इसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करते हुए कहा, मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, कैसे कॉल करूं? निशा की सांसें उखड़ने लगी। उमर प्लीज कुछ करो, मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। वो खौफ से उमर के सीने से लग गई। वो बचपन से ही अंधेरे से घबराती थी और उसको घुटन से बहुत दहशत होती थी। अंधेरे में उस अजनबी की रजील आवाज गूंजी, आओ बेबी, मैं सांस देता हूँ। उमर के जब्त का बंधन टूट गया और उसने एक झटके से निशा को अपने पीछे किया और अंधेरे में उस शख्स को ऐसा मुक्का रसीद किया कि वो लिफ्ट की दीवार से जा टकराया। दूर रहो। उमर की आवाज में बब्बर शेर जैसी गर्ज थी। निशा का दम टूट रहा था। उमर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। निशा, मेरी तरफ देखो। निशा की आंखें खौफ से बंद हो रही थी। निशा का पूरा वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था और आंखें बेबसी से छत की तरफ उठी हुई थी। उमर का दिल उस लम्हे किसी धोंकने की तरह चल रहा था। उसने निशा के कंधों को जोर से भींचते हुए बोला और उसे हिलाया, निशा, मेरी तरफ देखो। निशा, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लाइट गई है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। परेशान क्यों हो रही हो? देखो मेरी तरफ, आओ, आओ, सुनो, ठीक है, सांस लो, ओके। उमर की आवाज में शदीद इज़्तिराब था, मगर वो निशा को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अपने हाथ से उसे निशा के माथे पर पसीना साफ किया, मगर निशा के हाथ बेजान होकर नीचे लटक गए। उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक मदम सी चीख थी जो उसके गले में घुट कर रह गई। निशा, तुम मुझे डरा रही हो, आगे खोलो, बात करो मुझसे, क्या हो गया तुम्हें? उमर ने एक बार फिर से उसे झंझोड़ा, मगर निशा के जिस्म जैसे साकित हो गया। उस लम्हे उमर पर एक वहशत तारी हुई। वो जो हर वक्त कड़वी बातें सुनाता था, आज निशा को यूं बेजान देखकर उसके अंदर का सारा गुरूर रेजा रेजा हो गया। उसे महसूस हुआ कि निशा का सांस वाकई उखड़ रहा है, जैसे हवा में ऑक्सीजन का एक एक जर्रा खत्म हो गया।
उसने अपने कान उसके सीने के करीब किया तो दिल की धड़कन उसे बहुत मदम महसूस हुई। ये देखकर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और निशा का दम घुट रहा था। उमर ने बगैर वक्त जाया किए निशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसने इंतहाई एहतियात से निशा को नीचे लटका कर अपना लब निशा के होंठों पर जोड़ दिए। ये सिर्फ एक अमल नहीं था, ये उमर की तरफ से निशा को दी जाने वाली जिंदगी थी। निशा के सर्द जिस्म में जैसे एकदम बिजली सी दौड़ गई। उमर के होंठों का लम्स और उसकी सांसों का गर्म एहसास निशा के वजूद में दाखिल हुआ तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने आंखें खोली तो उसे उमर का चेहरा करीब नजर आया, जो सिर्फ फिक्र, मोहब्बत और तहफ्फुज से भरा था। उमर के होंठ उसके लबों के पास थे और वो अपनी पूरी तवज्जो उसकी सांसों को बहाल करने में लगा हुआ था। वो इस खूब अंधेरे अंदर एक ऐसी दुनिया में थे जहाँ सिर्फ उनकी सांसें और उनके दिलों की धड़कन गूंज रही थी। निशा ने धीरे से अपनी पलकें चिपकाई और उमर के सीने पर हाथ रखा। उसके लम्स ने उमर को भी वापस हकीकत की दुनिया में ला खड़ा किया। वो कुछ लम्हे इसी तरह साकित रहे जैसे वो दुनिया को यहीं रोक देना चाहते। निशा की सांसें अब नॉर्मल हो रही थी, मगर उसके दिल की धड़कन उमर की गुर्बत से काबू में थी। उमर ने आहिस्ता से उसे खुद से थोड़ा दूर किया, उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाई और उसकी आंखों में देखा। उस लम्हे उन दोनों की खामोशी में हजारों बातें थी जो वो कह नहीं सकते थे। तभी अचानक एक झटका लगा, लेकिन आवाज दी और रोशनियां ऑन हो गई। रोशनी की आमद पर वो दोनों एकदम से चौकस हुए। उमर ने निशा को संभाला और अपनी बाहों में लिए उसे लिफ्ट से बाहर निकाला। वो बाहर की दुनिया में आ चुके थे, मगर लिफ्ट के अंदर का वो लम्स, वो एहसास अभी भी उनकी रूहों में तारी था। वो शख्स जो निशा को तंग कर रहा था अब वहां कराह रहा था, मगर उमर ने उसे मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। उमर उसे अपने हिसार में लिए मार्केट के हॉल से गुजर रहा था। उसके कदमों में एक अज़्म था, वो निशा को इस भीड़ से दूर ले जाना चाहता था। उसी हॉल के कोने में खड़ी नाजिया अपनी वालदा के साथ मौजूद थी। वो शॉपिंग करने आई थी। उमर को यूं अपनी कजन निशा की बाहों में जकड़े इस कदर फिक्रमंद और वालहाना अंदाज में बाहर आते थे, उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। नाजिया ने अपनी आंखें मिली, जिसे उसे यकीन ना आ रहा कि ये उमर था, वही उमर जिसकी संजीदगी और खामोशी से मुंह मरऊब थी। आज वही उमर निशा को इस तरह थामे हुए था जैसे उसकी सबसे कीमती मता हो। नाजिया के दिल में जैसे एक खंजर चल गया था। वो वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसके हाथ से उसकी वालदा का हाथ छूट गया। वो इन दोनों को गाड़ी की तरफ जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मार्केट से घर तक का सफर उसने जैसे अंगारों से बसर किया था ना। नाजिया अपने घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम मनो भारी हो रहे थे। वो किसी रोबोट की तरह चलती हुई सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से लॉक करके बेड पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वो मंजर देखा था, उसकी आंखों में दिमाग पर नक्श हो गया था। उमर का वो अंदाज, उसकी वो बेकरारी, उसकी आंखों में छुपा वो गहरा खौफ, और निशा को यूं अपनी बाहों के हिसार में लिए बाहर निकलना, ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। ये तुमने क्या किया उमर? तुम तो कहते थे कि तुम्हें मुझसे कोई मसला नहीं। तुम तो कहते थे कि तुम इस शादी से खुश हो। पर रात तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए इतनी फिक्र और ऐसी दीवानगी क्यों? नाजिया ने रोते हुए तकिए में मुंह छुपा लिया। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर ना आ जा सके। उमर की खामोशी और उसकी रोबदार रूप से हमेशा मरूब रही थी। उसने उमर को हमेशा सुलझे और संजीदा इंसान के तौर पर देखा था, मगर आज उसने उमर का वो रूप देखा था जो किसी और लड़की के लिए था। वो चाहती तो पूरे घर को सर पे उठा सकती थी, फोन करके उमर से लड़ सकती थी, मगर उसने अपने होंठ सी लिए, ये सोच कर के आंखें देखा गलत भी तो हो सकता है ना। वो खामोशी से अपने आंसू पी गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी से एक दिन पहले कोई भी तमाशा बने और दो खानदानों की इज्जत खाक में मिल जाए। दूसरी तरफ उमर ड्राइविंग कर रहा था, मगर उसकी पूरी तवज्जो साथ वाली सीट पर बैठी निशा पर थी, जो कि शीशे से बाहर देख रही थी। निशा का चेहरा अभी सच सर्द था और मुसलसल अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगली में बेदर्दी से उलझा रही थी। लिफ्ट के अंदर गुजरे वो चंद तवील लम्हात उन दोनों के दरमियान एक ऐसी अनदिखी दीवार बनकर खड़े हो गए थे जिसे गिराना अब दोनों के बस में नहीं था। उमर बार बार कनखियों से उसके चेहरे को भी देख रहा था। उसे निशा के होंठों की वो कपकपाहट और उसके वजूद की वो बेबसी नहीं भूल रही थी।
जब उसने निशा के मौत के मुंह से उसे खींचा था, वो अंधेरा, वो बंद लिफ्ट, वो सांसें जो उसने निशा को दी थी, वो सब कुछ उमर के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। तुम ठीक हो? उमर ने आखिरकार उस घुटनज़दा खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं ठीक हूँ। निशा ने उसकी तरफ देखे बगैर इंतहाई मदम आवाज में जवाब दिया। उमर ने स्ट्रिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। दोनों के दिल में एक अजीब से अनजाने मीठे दर्द से भरे हुए थे, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहे थे, मगर वो दोनों ही इस एहसास को गिरदाव में फंस चुके थे। मीर हवेली में दाखिल होते उन्हें एक बार फिर से वही गहमा गहमी और शोर सुनाई दिया। सारा भाभी किचन में खड़ी अलमीर को हदायत दे रही थी। अलमीर, मैंने आपसे कहा था ना कि हाशिम को दवा फ्रिज के ऊपर रखिए। आपको इतनी सी बात याद नहीं रहती? मैं मार्केट गई तो पीछे से अपने बच्चे का बुरा हाल कर दिया। सारा ने नाराजगी से कहा, अरे मेरी जान, मैं तो हाशिम को संभालने में इतना उलझ गया था कि दवा का ख्याल ही जहन से निकल गया। वो मुसलसल रोए जा रहा था। और वैसे भी जब तुम घर में नहीं होती ना, तो मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे बगैर कुछ सूझता ही नहीं है। अलवीन ने मुस्कुराते हुए सारा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसे मनाने के अंदाज में बोला, अलमीर छोड़े, मुझे कोई आ जाएगा। घर में इतने मेहमान, आपको जरा शर्म नहीं आती? सारा ने शर्मा कर उसे दूर करना चाहा, मगर अलमीर ने उसके गाल पर प्यार किया। अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म भाई? और वैसे भी इस घर में सब अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं है। पास ही सोफे पर बैठी शांजा ये सब देखकर मुंह बना रही थी। हाँ भाई, तुम दोनों तो बस एक दूसरे में ही फिदा रहना। और एक मेरा शौहर है, जिसने मुझे यहाँ पर फोन करके पागल कर दिया है। शांजा, ये तुमने क्या पहना है? शांजा, तुम इतनी देर से क्यों ऑनलाइन थी? शांजा, तुम लॉन्च में मेहमानों के साथ मत जाना। मैं तो तंग आ गई उसकी शकबरी पाबंदियों की आदत से। शांजा ने अपना फोन सोफे पर पट के नहायत गुस्से से कहा। सारा मुस्कुराई और किचन से बाहर उसके पास है और उसके कंधे पर हाथ रखा। शांजा तुमसे प्यार करता है, इसलिए तो तुम्हें लेकर इतना पॉजेसिव है। मर्द जब किसी औरत को दिल से चाहता है ना, तो उसे किसी और की नजरों में नहीं जाना चाहता। तुम उसकी मोहब्बत को कैद मत समझो। तुम उसकी छोटी छोटी बातों को समझने लगोगी ना, तो ये पाबंदियां तुम्हें उसका प्यार लगेगी। सारा ने उसे समझाया। इस दौरान निशा बोझल कदमों के साथ लाउंज में दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो किसी भी से भी नजर नहीं मिला रही थी, बस खामोशी से अपने कमरे की तरफ जाना चाहती थी। निशा, तुम आ गई? क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? उमर कहाँ है? उसे फोन किया था तुमने? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। सारा ने फौरन आगे बढ़कर निशा को देखा। उसने भाभी, वो मार्केट गई थी ना, अंधेरा था तो मुझे जरा सी घबराहट हो रही है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। निशा ने बात बनाई और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उमर भी तब तक अंदर आ चुका था, मगर वो बिना किसी की तरफ देखे, बिना कोई बात किए सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। सारा और अलमीन ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें उन दोनों का रवैया कुछ अजीब लगा, मगर फिर मेहमानों के शोर और घर के कामों में इस बात को भूल गए। अगले दिन मीर हाउस में मेहंदी की तैयारियां अरोज पर थी। पूरे घर को गेंदे के पीले और नारंगी फूलों और लाइटों से सजाया गया था। हर तरफ खुशबू, रौनक फैली हुई थी। निशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने पीले रंग का इंतहाई खूबसूरत और घेरदार गरारा पहन रखा था, जिस पर सब्ज और सुनहरी रंग की कढ़ाई थी। उसके बाल खिले हुए थे और कानों में भारी झुमके पहने हुए थे। उसने आईने में अपने अक्स को देखा और फिर उसकी नजरें बेसाख्ता अपने लबों पर जा ठहरी। उसने धीरे से अपनी उंगलियां अपने होंठों पर फेरी। कल का वो मंजर एक बार फिर से उसके दिमाग में पूरी शिद्दत से ताजा हो गया। पहली बार किसी ने उसके होंठों को यूं छुआ था और यह एहसास उसके दिल को, तार को छेड़ने वाला था। उसके पूरे वजूद में एक सनसनाहट सी दौड़ गई, लेकिन फिर अचानक उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। बास आओ जो निशा, तुम क्या सोच रही हो? वो कल किसी और का होने जा रहा है। आज उसकी मेहंदी और नाचिया का है, तुम्हारा नहीं है। वो तुमसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता और तुम किन ख्यालों में पड़ गई हो? उसने आईने में खुद को सख्त नजरों से देखा और अपने आप को रोका। उसने अपने दिल में उठने वाली इस तूफान को वहीं दबाने की कोशिश की। अपना दुपट्टा सेट किया और कमरे से बाहर निकल आए। लाउंज और सहन में मेहंदी का फंक्शन पूरी आबोताब से शुरू हो चुका था।
کزن ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے روایتی گانے گا رہی تھی اور ہر طرف کہکے بکھرے ہوئے تھے۔ عمر کو پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر صوفے پر بٹھایا گیا۔ اس نے سبز رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، جس میں وہ بلا کا حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ زہرا بیگم خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور باری باری سب رشتے داروں کو مہندی لگا کر مٹھائی کھلا رہی تھی۔ نشا ایک طرف کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار عمر کے چہرے پر جا کر ٹھہر رہی تھی، مگر جیسے ہی عمر کی نگاہ اس کی طرف اٹھتی فوراً اپنا رخ پھیر لیتی اور کسی اور سے بات کرنے کا ڈرامہ کرنے لگتی۔ عمر بظاہر سب کے ساتھ ہنس بول رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں پورے ہال کی بھیڑ میں صرف نشا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آج نشا اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس کے لیے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا ناممکن ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی، کھسک اور ایک نیا احساس محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے، پھر اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو رہی ہے، کیوں میں بار بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمر نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نشا کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی نظریں پلٹ پلٹ کر نشا کے پیلے غرارے اور اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس دوران فرقان، جو کہ نشا کا دور کا کزن لگتا تھا، مسکراتا ہوا نشا کے پاس آ گیا۔ وہ خاصا فری اور باتونی قسم کا لڑکا تھا، جسے ہر کسی سے بات کرنے کا شوق تھا۔ ہائے، تم ارشاد انکل کی بیٹی نشا ہو نا؟ فرقان نے ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ نشا کو مخاطب کیا۔ نشا نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ یار، کافی عرصہ بعد دیکھا ہے تمہیں، تم تو بہت پیاری ہو گئی ہو۔ مجھے تو یاد ہے بچپن میں تم کتنی لڑاکا ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب سے لڑتی تھی، مگر اب تم تو بالکل بدل گئی ہو، اتنی ڈیسنٹ اور خوبصورت۔ فرقان نے اس کی تعریف کرتے اسے فری ہونے کی کوشش کی۔ نشا کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہ آیا۔ اسے اندر سے کوفت ہونے لگی، مگر مروتاً وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ شکریہ، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب پڑھائی مکمل ہو گئی یا ابھی کچھ اور ارادے ہیں؟ لاہور میں تو بہت رونق ہوتی ہے یار، میرا تو دل کرتا ہے میں بھی لاہور شفٹ ہو جاؤں۔ تم بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے آگے؟ شادی وادی کا کوئی سین ہے؟ فرقان اسے مسلسل سوال کیا جا رہا تھا، اور نشا اسے ٹالنے کے لیے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی اور صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ عمر، جو صوفے پر بیٹھا مہندی لگوا رہا تھا، اس کی تیز نگاہوں نے اس منظر کو بخوبی دیکھ لیا تھا۔ نشا کو کسی اور مرد کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اور اس مرد کو نشا کے اتنے قریب ہو کر ہنس ہنس کر بات کرتے دیکھ عمر کے اندر جیسے آگ سے لگ گئی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اسے نشا کا اس طرح کسی سے بات کر کے مسکرانا ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں سے اٹھ کر فرقان کا منہ توڑ دے، مگر وہ بامشکل خود پر قابو پائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مہندی کی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور غصے سے آنکھیں پھیر لی۔ نشا فرقان کے ان بے تکے سوالات سے جان چھڑانے کے لیے وہ کچن کی طرف پڑ گئی، کیونکہ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی اور وہ اس ماحول سے دور جانا چاہتی تھی۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب لوگ باہر فنکشن میں مصروف تھے۔ نشا نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور بھی پانی گلاس میں انڈیل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے باری اور تیز قدموں کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عمر دروازے پہ کھڑا اسے ہی گور رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں غصہ اور ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ چلتا ہوا نشا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک دم سے ایک بھاری سی خاموشی چھا گئی۔ نشا کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ جیسے عمر بھی اس کی دھڑکن سن لے گا۔ دونوں کی نگاہیں بے ساختہ ایک دوسرے کے ہونٹوں پر جا ٹھہری، وہی ہونٹ جو ایک رات پہلے اس اندھیری لفٹ میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ نشا نے گھبرا کر نظریں چرائی اور اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ عمر اس سے ناراض ہو کر تھوڑا دور ہٹا اور فریج کا دروازہ کھول کر پانی کی دوسری بوتل نکالنے لگا۔ اس کا انداز بہت غزیلا اور سرد تھا۔ وہ بوتل کو اتنی سختی سے پکڑے ہوئے تھا جیسے اسے توڑ دے گا۔ شادی مبارک ہو، نشا کے منہ سے اچانک نکلا۔ وہ اس خاموشی اور جان لیوا ٹینشن کو توڑنا چاہتی تھی۔ عمر کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن زور سے بند کیا اور پلٹ کر نشا کو دیکھا۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ عمر کی آواز میں دبی ہوئی دہاڑ تھی اور اس کے لہجے میں چھپی ہوئی جلن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔
وہ ایک قدم عمر کے قریب ہوئی، وہی جسے باہر کھڑی تم دانت نکال رہی تھی بیٹھی، ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا نشا کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایسی گھوری نظروں سے دیکھا کہ نشا وہیں سن ہو گئی تھی۔ وہ تو شاید فرقان تھا۔ نشا نے ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا اور گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میری بات غور سے سنو تم نشا ارشاد، عمر نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا اور اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا اور خود سے اس قدر قریب کر لیا کہ نشا کی سانسیں ایک بار پھر سے الجھ گئی۔ دوسرے لڑکوں سے دور رہو، سمجھی تم؟ آئندہ کسی سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں مت کرنا۔ عمر کی آواز میں ایک عجیب سی پوزیسونیس تھی جو نشا کو اندر تک ہلا گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ حکم چلانے والے اور مجھے بتانے والے کہ میں کس سے بات کروں اور کس سے نہیں؟ نشا نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے غصے سے کہا، میں کون ہوں یہ میں تمہیں اچھے سے بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال جتنا کہہ رہا ہوں اسے اپنے دماغ میں بٹھا۔ عمر کی آنکھوں میں جلن ہوتی آگ لگا دیکھ کر نشا سہم سی گئی۔ اس پل سارا جو کچن میں مہمانوں کے لیے چائے کا پوچھنے آئی تھی دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ عمر کو اس طرح نشا کے اتنے قریب اور اس کے بازو کو یوں سختی سے جگڑے دیکھ ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عمر ہے جو نشا کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا اور ہر وقت اس سے الجھتا رہتا تھا۔ نشا نے سارا کو دروازے پہ کھڑے دیکھ لیا تھا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے عمر کو مزید ٹپانے کے لیے وہ ایک دم سے بولی، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو مجھ سے شادی کے آفر بھی کر رہا تھا نا۔ نشا نے خود سے جھوٹ بولا تو عمر کی آنکھوں سے جیسے خون اتر آیا۔ اس کے جبڑے سختی سے تن گئے اور اس نے نشا کو بازو کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ پیچھے کاؤنٹر سے جا ٹکرائی۔ بکواس بند کرو اپنی اور اس کو اسے انکار کر دو فوراً۔ عمر نے اپنا رخ میرا اور دانت پیستے ہوئے اسے دہاڑ لگائی کہ نشا کے ساتھ ساتھ دروازے پر کھڑی سارا بھی اچھل پڑی۔ کیوں؟ انکار کی کیا وجہ؟ بہت اچھا لڑکا، میں کیوں کروں اسے انکار؟ نشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر وہ بھی عمر کے اس رویے کے تہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر عمر کو اس سے اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے۔ میں جو بول رہا ہوں نا بس وہ کرو، سمجھی؟ تو اگر تم نے اس لڑکی کو ہاں کی تو یاد رکھنا اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر نے پانی کی بوتل پوری طاقت سے شیلف پر پٹکی اور سارا کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بنا کچھ کہے غصے سے پیر پٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے نشا؟ عمر تم سے اس طرح کیوں بات کر رہا تھا اور تم دونوں کے بیچ یہ کیسی باتیں ہو رہی تھی؟ سارا نے شدید الجھن سے کچن کے اندر آ کر نشا سے پوچھا، جو ابھی تک کاؤنٹر کے ساتھ لگی سن کھڑی تھی اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، وہ ایسے ہی مجھ سے بلا وجہ غصہ کرتے رہے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، انہیں سے جا کر پوچھے۔ نشا گھبرا کر وہاں سے باقی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا، جبکہ سارا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کوئی ناسمجھ لڑکی نہیں تھی کہ عمر کی آنکھوں میں نشا کے لیے جو جنون اور بے قراری اس نے ابھی دیکھی تھی وہ کسی عام کزن کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سارا کو مارکیٹ والا واقعہ بھی یاد آ گیا جب عمر نے اسے فون پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، پھر نشا کو دیکھتے اس کا رویہ کیسے بدل گیا۔ یہ سب سارا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا، کیونکہ کل عمر کی بارات تھی اور اگر اس کے دل میں نشا کے لیے کچھ تھا تو یہ دو خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا طوفان ثابت ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف عمر اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر پڑا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ کسی اور لڑکی کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہو رہا تھا؟ نشا کی وہ بات کہ فرقان اسے شادی کی آفر کر رہا تھا عمر کے دل پر کسی تیز دہاڑ خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ کیسے کسی اور کو نشا کے قریب برداشت کر سکتا تھا؟ اسے خود بھی اپنے جذبوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جو اچانک سے نشا کے اس کے دل میں پیدا ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات اسی اضطرابی کیفیت میں کمرے سے چکر کاٹتا رہا، کبھی وہ بستر پر لیٹتا، کبھی اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا۔ اسے نشا کے وہ کانپتے ہوئے لب، اس کی الجھی ہوئی سانسیں اور کچن میں اس کی وہ شرارتی مگر خوفزدہ آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ عمر نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا۔ یہ دل غلطی کر بیٹھا ہو عمر، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم کل کسی اور کے ہونے والے ہو اور تم نشا کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔
वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर दिल था कि किसी मंतक को मारने के लिए तैयार ही नहीं था। बस यही सोच रहा था कि अगर निशा ने वाकई इस लड़के को हाँ कर दी, वो क्या करेगा? क्या वो किसी और का उसे होते देख पाएगा? ये ख्याल इसकी जान निकालने के लिए काफी था। निशा भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी कोई करवटें बदलती रही थी। उमर का वो अंदाज, उसका वो गुस्सा और उसके आंखों में छुपी वो दीवानगी निशा को पागल कर रही थी। उसने अपने बाजुओं को छुआ जहां अभी तक उमर की सख्त गिरफ्त के निशान मौजूद थे। क्या वो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो नाजिया से शादी कर रहा है ना, फिर वो मुझे कैसे रोकेगा? वो बस यूं ही मुझे अपना रूप झाड़ रहा था और कुछ नहीं, जैसे वो हमेशा करता है। निशा ने अपना सर झटका, मगर उसका दिल धड़क 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 उसे कुछ और ही कहानी सुना रहा था। क्या वाकई उमर के दिल में इसके लिए कुछ है? अगर है तो नाजिया से शादी क्यों कर रहा है? इन्हीं उलझनों और सवालों में घड़ी निशा की रात भी आंखों में ही कट गई थी, और जब सुबह हुई थी उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। पर आज बारात का दिन था और उसे हर हाल में खुद को नॉर्मल दिखाना था। दूसरे दिन मीर हवेली में एक अजीब सी हलचल और खुशी का समा था। आज बारात का दिन था और सुबह सवेरे ही निशा के वालिदैन भी लाहौर से पहुंच चुके थे। ज़हरा बेगम अपने भाई और भाभी को देखकर खुशी से निहाल हो रही थी और घर की रौनक में मजीद इजाफा हो गया था। निशा अपने बाबा को देखकर उनके गले लगकर खूब रोई, जब वो अपने अंदर का सारा बोझ और उलझन उनके कंधों पर रखकर हल्की होना चाहती हो। दोपहर के वक्त लाउंज में सब बैठे चाय पी रहे थे कि काशान के घर वाले भी वहां आ गए। काशान ज़हरा बेगम के शौहर के दूर के रिश्तेदारों में से था और वो लोग भी शादी अटेंड करने आए थे। काशान एक बहुत सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और बरसर रोजगार लड़का था और उसकी वालदा की नजरें सुबह से ही निशा पर टिकी हुई थी, जो हर काम में अपनी फुप्पो का हाथ बटा रही थी। बातों बातों में कशान की वालदा ने ज़हरा बेगम और निशा की वालदा की तरफ रुख किया और मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे ज़हरा भाभी, आपकी भतीजी निशा तो माशाल्लाह बहुत प्यारी और सुघड़ है। हमारे कशान के लिए मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं निशा का हाथ अपने बेटे के लिए मंगनी के लिए लेती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि ये चांद सी बच्ची हमारे घर की रौनक बन जाए। कशान की वालदा ने सबके सामने ये बात इतनी अचानक की कि लाउंज में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। निशा जो पास ही खड़ी मेहमानों को चाय की ट्रे पेश कर रही थी, ये सुनते ही उसका दिल बेचैन हुआ और उसने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा। निशा के वालिदैन ने एक दूसरे की तरफ मायने खेज नजरों से देखा। काशान वाकई एक अच्छा रिश्ता था और उन्हें इससे कोई बुराई नजर भी नहीं आ रही थी। मुस्कुराते नरमी से जवाब दिया, भाभी जान, ये तो हमारे लिए खुशी और फख्र की बात है कि आपने हमारी बच्ची को इस काबिल समझा। पर ये बच्चे की पूरी जिंदगी का फैसला हम जरा सोचने का वक्त लेंगे और निशा से भी इसकी मर्जी जरूर पूछेंगे, फिर आपको कोई हतमी जवाब देंगे। ये बात सुनकर कशान के वर्ग घर वाले खुश हो गए। उन्हें लगा जैसे आधी हाँ तो हो ही चुकी है। घर के बाकी अफराद भी इस नए रिश्ते की चाह मुकैया करने लगे और ज़ारा बेगम ने भी खुशी से निशा का माथा चूम लिया। पर निशा का दिल तो किसी 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 गहरी खाई में जा रहा था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे घर में फैल गई और उड़ती उड़ती उमर तक भी पहुंच गई, जो इस वक्त अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा स्याह रंग की शानदार शेरवानी पहन रहा था। उसका चेहरा पहले ही रात के बढ़ के जागने की वजह से उतरा हुआ था, फिर वो खुद को एक दुल्हे के रूप में डालने की कोशिश कर रहा था। सारा बेबी मुस्कुराती उसके कमरे में आई ताकि उसका कुल्ला और बाकी चीजें सेट कर सके। उमर, तुम्हें पता है नीचे क्या हुआ? हमारी निशा के लिए कशान का रिश्ता है और मामू जान भी मान गया है। बस सोचने का वक्त ही है। मुझे तो लगता है कि हमारी निशा भी जल्दी दुल्हन बन जाएगी। कशान एक बहुत अच्छा लड़का है और निशा के साथ उसकी जोड़ी बहुत कमाल की लगेगी। सारा ने तो यूं ही खुशी खुशी यह बात बताई थी। उसे लगा था कि शायद उमर भी अपनी कजिन की खुशी में खुश होगा, पर उमर को लगा जैसे किसी ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली। उमर का हाथ जो शेरवानी के बटन बंद कर रहा था, वहीं का वहीं रुक गया। उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और आंखों में वहशत उमड़ आई। कशान के साथ निशा का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? निशा किसी और की कैसे हो सकती है? वो तो मेरी है। उमर के अंदर जंग छिड़ गई। वो दुल्हा बना खड़ा था। आज उसकी अपनी बारात थी। बाहर बैंड बाजे बज रहे थे और नाजिया उसका इंतजार कर रही थी, पर उसका अपना दिल निशा के लिए खून के आंसू रो रहा था।
وہ اپنے جذبات اور احساسات سے بری طرح سے لڑ رہا تھا. اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کرے. اگر آج وہ خاموش رہا تو نشا ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی اور وہ ساری زندگی گھٹن میں مرتا رہے گا. اور اگر وہ بولا تو 2 خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی. نازیہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کے ماں باپ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. اس کا سانس پھولنے لگا اور اس نے اپنے آئینے میں اپنے بے بس اور ٹوٹے ہوئے عکس کو دیکھا، جہاں دلہے کے لباس میں ایک ہارا ہوا مرد کھڑا تھا. اس سے پہلی بار یہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ نشا کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا. اسے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا تھا جو آپ آج اپنی ہی عدالت میں ہار چکا تھا. اسے سیاہ رنگ کی شاندار شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے گلے میں سرخ گلابوں کا ہار تھا، پر اس کا دل کسی ویرانے کی طرح سنسان اور اجڑا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ آج وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے، پر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بھری محفل میں اپنی محبت کو مار کر کسی اور کا ہاتھ تھام لے. عمر، چلیں بھائی، قاضی صاحب آ گئے ہیں اور سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں. آج تو تم بلا کے ہینڈسم لگ رہے ہو دلہا میاں. علمیر نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عمر نے اپنے بکھرے ہوئے ہوش سمیٹے اور خاموشی سے سر ہلا دیا. وہ بوجھل قدموں کے ساتھ علمیر کے ہمراہ نیچے لاؤنج کی طرف چل پڑا، جہاں مہمانوں کا ہجوم تھا اور درمیان میں پھولوں اور روشنیوں سے سجا سٹیج تھا جہاں اسے بٹھایا گیا تھا. عمر کی نظریں بے ساختہ اس بھیڑ میں نشا کو ڈھونڈنے لگی جو ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی. نشا نے پیلے رنگ کا ایک سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں کو ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا. عمر کی نظریں جیسے اس پر پڑی، نشا نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جنہیں وہ پلکیں جھپکا کر گرنے سے روک رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شخص سے پیار کر بیٹھی ہے جو اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اور یہ احساس اس کی جان نکال رہا تھا. عمر نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور صوفے پر ٹیک لگا لی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گیا. تھوڑی دیر میں نازیہ کو بھی دلہن کے روپ میں اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا اور قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنا شروع کیا. زہرا بیگم اور ظہیر صاحب خوشی سے پورے نہیں سما رہے تھے. قاضی صاحب نے خطبہ مکمل کرنے کے بعد نازیہ سے اجازت دی اور اس نے دھیمی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا تھا. عمر کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اب قاضی صاحب عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور ہال میں موجود ہر شخص کو نظر عمر پر تھی. عمر بن ظہیر، کیا آپ کو نازیہ بنت رضوان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے جس کا حق مہر 50 تولہ سونا مقرر کیا گیا ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز ہال میں گونجی. ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھائی. عمر کا دل کسی قیدی کی طرح سینے کے پنجرے سے ٹکرا رہا تھا. اس نے بے اختیار سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں نشا کھڑی تھی. نشا کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا اور اس نے اپنا رخ موڑ لیا. وہ یہ سب مزید نہیں دے سکتی تھی. اس کا دل پھٹ رہا تھا. وہ خاموشی سے مڑی اور اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپا دی ہال سے باہر کی طرف بھاگ گئی. عمر اسے روتے ہوئے جاتا دیکھا تو اس کے اندر کی ساری کشمکش، خوف اور ساری خاندانی مصلحتیں ایک دم سے ٹوٹ گئی، جیسے کسی نے اس کی روح پرواز بوجھ ڈال دیا ہو. وہ جان گیا تھا کہ وہ نشا کے بغیر نہیں جی سکتا اور نازیہ کے ساتھ وہ زندگی پر ناانصافی نہیں کر سکتا. نہیں قاضی صاحب، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے. عمر کی آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر اس گہری خاموشی میں کسی بم کے دھماکے کی طرح گونجی. کیا بکواس کر رہے ہو عمر؟ ہوش میں ہو تم؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ظہیر صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور غصے سے آگے بڑھ کر عمر کے پاس آئے. پورے ہال میں ایک دم سے قیامت برپا ہو گئی تھی. مہمانوں میں چامگوئیاں شروع ہو گئی تھی اور نازیہ کے گھر والے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے. میں بالکل ہوش میں ہوں ڈیڈ. میں یہ نکاح نہیں کر سکتا. میں نازیہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں. اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے نہایت مضبوطی اور بلا خوف و خطر سب کے سامنے اعلان کیا. اس کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جس نے سب کو حیران کر دیا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا عمر؟ تم ہماری عزت خاک میں ملا رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ زہرا بیگم روتے عمر کے پاس ہے اور اسے کوسنے لگی. نازیہ کے والد غصے سے آگے بڑھے اور انہوں نے عمر کا گریبان پکڑ لیا. تم نے ہماری بچی کا مذاق بنا دیا. اگر تمہیں یہ نکاح نہیں کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج بڑی محفل میں ہماری پکڑ تمہیں کیا ملا؟ نازیہ کے والد غصے سے دہاڑ رہے تھے. عمر نے کوئی مزاحمت نہیں کی.
वो चलता हुआ नाजिया के वालिद के पास गया और हाथ जोड़कर इंतहाई शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ कर दें अंकल, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और आपको दुख दिया, मगर यकीन करें मैं आपकी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैं एक मुनाफिक बनकर उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। उमर की सच्चाई और नदामत देखकर नाजिया जो ये सब सुनकर शौक में बैठी थी, फिर रोते हुए अपनी जगह से उठी और अपने बाप का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे किया। बाबा जान, उमर ठीक कह रहे हैं, मैं भी एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो दिल में किसी और को बिठाकर मुझसे झूठा रिश्ता जोड़े। मुझे ये इनका फैसला मंजूर है और हम ये रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। नाजिया मार्केट वाले के दिल जैसे बेचैन थी और उमर का दिल निशा के लिए धड़कता है। उसने शदीद बड़ी हिम्मत और वक़ार से इस रिश्ते को खत्म किया और अपने वालिदैन के साथ रोती वहां से चली गई। मेहमानों के जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ उसके अपने खानदान के करीबी लोग रह गए थे। जहीर साहब और ज़हरा बेगम उमर पर बुरी तरह से बरस रहे थे। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुमने मेरी दोस्त के सामने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी, तुम मेरे बेटे के लाने के लायक नहीं। ज़हरा बेगम रो रो कर नढाल हो रही थी। उमर सर झुकाए सब सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी है और उसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया, पर वो अपनी मोहब्बत को यूं मरने नहीं दे सकता था। वो अकेला हॉल के कोने में खड़ा था जब अलमीर उसके पास आया। सारा ने रात को अलमीर को उमर और निशा के बारे में अपने शकूक बता दिए थे और आज का यह हंगामा देखकर अलमीर को बहुत कुछ समझ आ गया था कि उमर ने ये कदम किसके लिए उठाया है। भाई, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं था। मुझे खुद नहीं पता कि वो कब दिल में आ गई। मैं जानता था कि वो कशान की होने वाली है, पर मैं नाजिया के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता था और निशा को किसी और को होते नहीं देख सकता था। उमर ने बेबसी से अपने बड़े भाई को देखा। उसकी आंखों में एक शदीद दर्द था। अलमीर ने मुस्कुराते उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। उमर, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत की। अब दिल गलती कर ही बैठा है तो उसे अपना लो, अपनी सच्ची मोहब्बत को हासिल कर लो। अगर वो वाकई तुम्हारी है तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। जाओ, जाकर उसे ढूंढो, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। अलमीर की इस भरपूर सपोर्ट और तसल्ली ने उमर के अंदर एक नई जान और उम्मीद डाल दी। उसने शुक्रगुजार नजरों से अलमीर को देखा और तेजी से मुड़कर बाहर की तरफ भागा। वो तेजी से हॉल से बाहर निकला, हवेली के पिछले लॉन की तरफ भागा जहां गुप्त अंधेरा था। वो सिर्फ चंद मदम लाइट्स चल रही थी। निशा वहां एक पुरानी लकड़ी के बेंच पर बैठी घुट्टों में सर्दी फूट फूट कर रो रही थी। से अंदर होने वाले हंगामे और उमर के इनकार की कोई खबर नहीं थी। वो तो बस अपने टूटे हुए दिल का मातम कर रही थी। उमर धीरे धीरे कदमों से चलता उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। निशा। उमर की नरम और मोहब्बत भरी आवाज सुनकर निशा ने झटके से सर उठाया। ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी और चेहरा आंसू से तर था। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से, मुझे छोड़ दे, मुझे कोई बात नहीं करनी। निशा ने रोते अपना चेहरा मोड़ लिया और बेंच से उठने लगी, पर उमर ने फौरन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। निकाह टूट गया निशा, मैंने इनकार कर दिया, सब खत्म हो गया। मैं नाजिया से शादी नहीं कर रहा। उमर ने उसकी आंखों में देखते इंतहाई संजीदगी से कहा। निशा ने शौक से उसे देखा। क्या? क्यों उमर? आपने ऐसा क्यों किया? आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? फिर लोगों के सामने तमाशा क्यों बनाया? निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उमर की इस हरकत पर गुस्सा करे, क्योंकि मैं पागल हो गया था निशा। शायद तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उस दिन लिफ्ट में जब तुम्हारी सांसें रुक रही थी ना, तो मेरा दिल बंद हो रहा था। तुमसे मोहब्बत करता हूँ निशा, और मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब से मुझे पता चला है कि काशान का रिश्ता आ रहा है, मैं अंदर से अंदर मर रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने देता? उमर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल का सारा हाल कह दिया। उसके हाथों को चूम लिया। निशा के तो जैसे आसान ही खता हो गए। वो साकित सी उमर को देख रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। फिर उमर ने अपनी शेरवानी की जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली और उसे खोलकर निशा के सामने किया। इसमें वही हीरे की इंतहाई खूबसूरत और नाजुक ब्रेसलेट थी जो निशा को उस दिन दुकान में पसंद आई थी। उमर ने उस दिन वो निशा के इनकार के बावजूद चुपके से खरीद ली थी, क्योंकि वो जानता था
کہ نشا کو بہت پسند آئی ہے. یو میری می؟ کیا تم اس سڑیل غصے والے اور پاگل انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا پسند کرو گی؟ عمر نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے مسکراتے اس سے پرپوز کیا. نشا کے آنسوں کے درمیان بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی. اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا. اس نے روتے اور ہنستے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا. عمر نے خوشی سے وہ بریسلیٹ اس کے کلائی میں پہنا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گالوں سے لگا لیا. وہ لمحہ ان دونوں کے لیے دنیا کا سب سے حسین لمحہ تھا، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کی محبت کو پا لیا تھا. جب عمر نشا کا ہاتھ تھامے اندر لاؤنج میں آیا تو ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا تھا. نشا کے والدین بھی اس اچانک صورتحال پر حیران اور سخت پریشان تھے کہ ان کی بیٹی اس ہنگامے کے بیچ عمر کے ساتھ کیسے کھڑی ہے. کیا یہ مذاق ہے عمر؟ تم نے پہلے ایک لڑکی کو چھوڑا اور اب ہماری بچی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے. کیا تم نے رشتوں کا کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد انکل نے انتہائی غصے سے آگے بڑھ کر نشا کا ہاتھ عمر سے چھڑوانا چاہا. علمیر اور سارا نے فوراً آ کر بڑھ کر بات کو سنبھالا. انکل پلیز غصہ مت کرے. عمر نے جو کیا وہ ظاہری طور پر غلط تھا، مگر اس نے ناجیہ کو ایک جھوٹی زندگی سے بچا لیا. یہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں، بس انہیں اپنی محبت کا احساس ذرا دیر سے ہوا. آپ پلیز اپنی ان کی محبت کو سمجھے اور انہیں الگ نہ کریں. علمیر نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. زہرا بیگم اب تک رو رو کر نڈال ہو چکی تھی. انہوں نے جب نشا کی آنکھوں میں عمر کے لیے محبت اور عمر کے چہرے پر نشا کے لیے وہ جنون اور دیوانگی دیکھی تو ان کا ماں کا دل بھی پسیج گیا. بھائی جان، بچوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے جذبات میں آ کر یہ سب کر دیا، پر ہم ان کو خوشی کے خلاف نہیں ان کے جا سکتے. میری نشا میرے گھر کی بہو بنے گی تو مجھے اور کیا چاہیے. زہرا بیگم نے آگے بڑھ کر نشا کو گلے لگا لیا تھا. رات کے پچھلے پہر تک کافی بحث اور بحث شکوے شکایت اور آنسو کے بعد آخر کار دونوں خاندان اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے. کشان کے گھر والے نے بڑی خوش اسلوبی سے خود کو پیچھے کر لیا. قاضی صاحب جو ابھی تک وہیں موجود تھے، انہوں نے اس وقت عمر اور نشا کا نکاح پڑھوانے کی تیاری شروع کر دی. نشا بنت ارشاد، کیا آپ کو عمر بن ظہیر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز پر نشا نے شرماتے ہوئے عمر کی طرف دیکھا، جو اسے ہی محبت پاش اور بے قرار نظروں سے دیکھ رہا تھا. قبول ہے. نشا کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان لفظوں نے عمر کی دنیا مکمل کر دی تھی اور پورے گھر میں ایک بار پھر خوشی کی شہنائی بج اٹھی تھی. اس رات عمر کے کمرے میں ہر طرف سرخ گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی. نشا اپنے اس گرارے میں بیٹھ کے پٹی پر بیٹھی شدید نروس ہو رہی تھی اور بار بار اپنی کلائی پر پہنی بریسلیٹ کو چھو رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز سے عمر مسکراتا اندر داخل ہوا. اس نے آ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور چلتا ہوا نشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. نشا کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو ہو رہی تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا. عمر نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا. آخر کار تم میری ہو ہی گئی. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری یہ لڑاکا اور ضدی نشا میری بیوی ہو چکی ہے. عمر نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں کو چومنے لگا. میں کوئی لڑاکا نہیں ہوں. آپ ہی ہمیشہ مجھ سے لڑتے تھے اور مجھے تانے دیتے تھے. ویسے بھی مجھے تو لگا تھا کہ آپ ناجیوں کو چھوڑ کر کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے اور میری ساری زندگی آپ کو روتی ہی رہوں گی. نشا نے ہلکے سے شکوے سے کہا اور شرماتی ہوئے اپنی نظریں جھکا لی. میں کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہوں اور کیسے کسی اور کے پاس جا سکتا ہوں نشا؟ جب میری سانسیں ہی تمہارے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں. اس دن میں نے صرف تمہاری جان نہیں بچائی تھی بلکہ میری جان بھی تم میں اٹک گئی تھی. تمہاری ان کانپتے لبوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا. عمر نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے انتہائی دیوانگی اور سحر انگیز لہجے میں کہا. نشا نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ محبت، جنون اور ایک سچا سکون تھا. عمر نے دھیرے سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیا، اس کے نرم لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. سچ تو یہ تھا کہ دل غلطی کر بیٹھا تھا، مگر یہ غلطی ان کی زندگی کا سب سے حسین اور مضبوط فیصلہ ثابت ہوئی تھی، جس نے ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا تھا.